सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हैं वड्डी खबर दे नाल। वड्डी खबर दिल्ली दे विच इजराइली एम्बेसी दे बाहर होए धमाके दे नाल जुड़ी हुई है। जी हां, इस धमाके दी जांच तेजी दे नाल हुण अगे वध रही है। सूत्रों के हवाले ते इस समय वड्डी खबर यह है कि मामले की जांच NIA नूं सौंपी जा सकती है। देश की सब तो वड्डी जिहड़ी जांच एजेंसी है अजिहे मामलों दे विच उसदे हत्थां दे विच जांच सौंपी जा सकती है। नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फोरेंसिक टीम नूं मौके तो कई सबूत भी मिले ने, जो जानकारी इस समय सानूं मिल रही है। गृह मंत्रालय दे वल्लों जल्दी अधिकारिक तौर दे उत्ते मामले की जांच का जिम्मा NIA नूं सौंपिया जा सकता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पैशल सैल मामले की जांच दे विच जुटी हुई है। हालांकि अज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर CCTV फुटेज के आधार के उत्ते दो शक्कियां की पछाण की गई है, जिन्हां नूं कैब दे विचों उतरदियां देखा गया सी। फिलहाल पुलिस कैब ड्राइवर के वल्लों दित्ती जानकारी के आधार के उत्ते दोवां शक्कियां दे स्कैच तैयार करवाउण दे विच जुटी हुई। जांच दौरान पुलिस नूं इजरायली राजदूत के नाम एक धमकी भरी चिट्ठी भी मिली है, जिस दे विच लिखा गया कि यह तां जे ट्रेलर है। दस दिए कि कल शाम करीब 5:05 ते इजरायली एम्बेसी दे कोल ID ब्लास्ट होया सी। हालांकि बहुत लो इंटेंसिटी दा सी ते कोई जानी नुकसान की खबर नहीं सी, पर VVIP इलाके दे विच होए धमाके तो बाद दिल्ली दे विच हाई अलर्ट जरूर है। सीधा रुख करते हैं दिल्ली दा। सुशील पांडे साडे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ इस समय जानकारी आपके पास इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस धमाके को लेकर? क्या NIA अब इसको टेक ओवर कर रही है पूरे मामले को? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से मैं आपको दिखाऊं, पहले घटनाक्रम आपको दिखाऊं तो देखिए तमाम जो आला अधिकारी हैं वो फिलहाल इस पूरे मौके को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएं। देखिए तमाम जो आला अधिकारी हैं वो फिलहाल मौके पर पहुंचे हैं। क्राइम ब्रांच के जो स्पेशल DCP हैं प्रमोद कुशवाहा, वो मौके पे हैं। NIA की भी टीम फिलहाल यहाँ पर है, क्योंकि कई एजेंसियां एक साथ मिलकर इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ज्वाइंट कमिश्नर जो है नीरज ठाकुर, वो भी मौके पे हैं। सुबह से फिलहाल यहाँ पर तमाम जो एजेंसियां हैं वो मौके पर पहुंच रही हैं, चूंकि जिंदल हाउस के सामने जो CCTV कैमरा लगा हुआ है वो खराब है, और वहीं से महज 150-200 मीटर की दूरी पर इजरायली एम्बेसी है, जहां पर ये जो पूरा का पूरा वाकया प्लान किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में आपको बताऊं कि जो फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जो आला अधिकारी हैं वो फिलहाल उन तमाम जगहों का फिलहाल एविडेंस जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक पिंक कलर का दुपट्टा भी दिख रहा होगा, यही फिलहाल वो हॉट स्पॉट है जहां पर इस ब्लास्ट की बात कही जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि 3D मैपिंग रिक्रिएशन के द्वारा भी इस पूरे इलाके को देखा जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि एक कैब ड्राइवर को डिटेन किया गया था दिल्ली की स्पेशल सेल के द्वारा, जिसके बाद इस पूरे मामले में उनके सामने तमाम चीजें सामने रखी गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जांच एजेंसियां हैं, यानी कि स्पेशल सेल है, NIA है और तमाम दिल्ली पुलिस की जो लोकल बॉडी है, उस पूरे मामले की जांच कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इस मामले में एक लेटर फिलहाल मिला है। उस लेटर में बात किया जा रहा है कि इराक के 2 जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनकी शहादत का ये बदला लिया गया है। हालांकि फिलहाल तमाम जो अधिकारिक है वो अभी पुष्टि इस बात की नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उस लेटर में ये भी कहा गया है कि ये महज एक ट्रेलर है। हालांकि इस पत्र को भेजने का मतलब ये भी हो सकता है कि ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही हो कि हम फिलहाल इस इतने हाई फाई सेंसिटिव जोन में भी अगर ऐसा कर सकते हैं तो हम कहीं भी कुछ कर सकते हैं। महज 29 तारीख को जो ये ब्लास्ट हुआ उस दौरान ये पूरा जो इलाका है, मैं आपको दिखाऊं कि ये फिलहाल न केवल इजरायली एम्बेसी का इलाका है, ये पूरा जो इलाका है वो फिलहाल हाई सेंसिटिव जोन में आता है। यहाँ पर फिलहाल ब्राजील की भी एम्बेसी है, ब्राजील के जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ के रेजिडेंट्स भी हैं। तो चूंकि ये जो पूरा इलाका है वो फिलहाल इस मामले में शुरू से ही हाई सेंसिटिव जोन में रहा है, लेकिन इस बावजूद उसके यहाँ पर इस प्रकार के ब्लास्ट का होना कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्सेस जरूर बताता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी है कि IB की जो इनपुट है, उन्होंने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि दिल्ली में कुछ जगह पर थ्रेट है। बावजूद इसके इस प्रकार की चीजें हो जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। बावजूद इसके कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में अब तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। कई जांच एजेंसियां इस मामले में बहुत एक्टिव है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में देश के जो गृह मंत्री अमित शाह, उनकी नजर इस पूरे मामले में बनी हुई है। हालांकि भारत और इस पूरे मामले में इजराइल और इराक से जो संबंध है, जो फिलहाल इस मामले में इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाता है, दोनों भारत से बहुत अच्छे हैं। लिहाजा ये अभी नहीं कहा जा सकता है कि ये फिलहाल जो
ब्लास्ट किया गया है वो ईरान और इराक के बीच जो मतभेद शुरू से चल रहे हैं उसको लेकर किया जा रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले में भारत की तरफ से ये जरूर बताया गया है कि इस मामले में तमाम जो चीजें हैं वो जल्द से जल्द हम क्रैकडाउन करेंगे। तमाम जो स्पेशल अधिकारी हैं वो बहरहाल यहां पर फिलहाल जांच कर रहे हैं। चूंकि सीसीटीवी जो कैमरा था वो जिंदल हाउस के सामने का खराब था और वो खराब हो जाने की वजह से ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस पूरे इलाके की पहले रेकी की गई थी। रेकी करने के बाद ये जानकारी थी, क्योंकि इजरायली एम्बेसी के बाहर हमेशा से 10 लोग खड़े होते हैं और आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए तमाम जो फिलहाल यहां पर अधिकारी हैं, तमाम जो सीसीटीवी कैमरेज हैं वो देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि वो सीसीटीवी कैमरा फिलहाल ये जो है वो फिलहाल इजराइल रेजिडेंशियल के आसपास है। अगर यहां पर अगर ये चीजें लगाई जाती तो निश्चित रूप से जो संदिग्ध थे वो कैप्चर हो जाते। उन्हें बेहतर पता था कि कहां का सीसीटीवी खराब है और कहां पर इस प्रकार की चीजों को प्लान करनी है। चूंकि मिट्टी के नीचे इसको दबाया गया था, बाकायदा यहां पर लगभग 1 महीने पहले से रेकी की गई थी। रेकी करने के बाद ही इस लोकेशन पर उनको ये पता था कि कहां सीसीटीवी खराब है और कहां पर ये फिलहाल जो आईडी है उसको प्लांट करना है। इस पूरे मामले की फिलहाल स्पेशल जांच भी कर रही है, अधिकारी भी हैं। चूंकि सीसीटीवी में अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है, लिहाजा जो अगल बगल के रेजिडेंट्स हैं, स्पेशल सेल के लोग, एनआईए के लोग, तमाम लोग उन तमाम लोगों से जो डीवीआर है सीसीटीवी का वो मांगने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में लोगों तक पहुंचा जा सके। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है वो ये है कि एफआरओ जो है उन एफआरओ से फिलहाल ये डिटेल मांगी भी गई है कि तमाम जो फॉरेनर्स इजराइल और फिलहाल इराक से भारत आए हैं उनकी डिटेल भी उनको दी जाए। तो इन तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है, लेकिन जांच का फिलहाल दायरा जो है वो अब तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली स्पेशल सेल इस पूरे मामले को लेकर काफी खासा गंभीर है और जल्द से जल्द ये उम्मीद है कि इस मामले में कुछ नया देखने को मिलेगा। शुक्रिया सुशील, तफसील ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਈਡੀ ਬਲਾਸਟ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਸੀ, 2 ਸ਼ੱਕੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਕੈਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਗਣ ਧੁੱਪ ਹੈ। कैप्टन भी कहते नजर आए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मनसूबे केंद्र नूं असीं दस चुके हैं, केंद्र के सामने सब कुछ रख चुके हैं कि आखिर की कुछ हालात बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, ये हुण जरूर जांच का विषय हैगा है। ते किसान अंदोलन का फायदा चुकण की कोशिश दे विच है गुआढ़ी मुल्क जो हमेशा जिथे देश के खिलाफ जिहड़ियां रणनीतियां बनाईयां जांदियां ने हिंदुस्तान के खिलाफ उत्थे साजिशां रचियां जांदियां ने। मुख मंत्री आगाह पूरे देश नूं इस तों करदे नजर आ रहे हैं। मूवमेंट पंजाब में शुरू हुई और अक्टूबर से हमारी जो इनफ्लो ऑफ ड्रोन्स हैं वो बढ़ने लग गए और उसमें हथियार जो आ रहे हैं वो जो सब कुछ वो फेंका गया उधर से पाकिस्तान से उसका कोई कारण होगा। व्हाट इज़ दैट कारण? जब आप हथियार भेजते हो, हेरोइन भेजते हो, फॉल्स करेंसी भेजते हो, कोई कारण ही है। तो यही मैं डिस्कस करने जा रहा था कि इस बातों को हमें देखना पड़ेगा कि क्या कारण है। व्हाट इज़ पाकिस्तान इंटरेस्ट? पाकिस्तान ऑलवेज उनके स्लीपर सेल्स हैं अब नॉर्थ में, आईबी को, हमारी इंटेलिजेंस को सबको मालूम है कि यहाँ चल रहे हैं और ये हथियार जो भेजे गए हैं उनके लिए भेजे गए हैं। एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी मस्ट, ये बात हमें देखनी चाहिए थी। एंड दैट इज़ वाई मैं होम मिनिस्टर को जाके उनको कहा कि ये हमें रखनी पड़ेगी। देखिए इम्पोर्टेंट है, आज पाकिस्तान और चाइना आर गोइंग टू कलूजन होगी उनकी, किसी भी लड़ाई में वो कलूट करेंगे क्योंकि चाइनीज़ इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया पाकिस्तान के अंदर और उन्होंने ग्वादर पोर्ट उनको दे दिया। अगर बाय चांस इंडियन नेवी और हमारे एलाइज जो होंगे, हमने कराची और ग्वादर वगैरह को ब्लॉकेड कर दिया तो अब क्या बना रहे हैं वो अंडर द काराकोरम रेंज एक रेलवे लाइन ले आ रहे हैं विच विल लिंक अप विद द काराकोरम हाईवे एंड गो सो दे कैन कीप वन रूट ओपन। तो ये सारी बातें तो लॉन्ग टर्म उनकी इतनी लॉन्ग टर्म नहीं,
जितनी लोग सोचते हैं, बिकॉज दे आर टुडे, चाइना ने आर्मामेंट्स बहुत बढ़ा ली अपनी बिल्डअप। वो तो ऐसी बात कर रहे हैं कि अगले 10 साल में हम अमेरिका से ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। तो जब ये दोनों मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे, दिस इज़ अ वरी फॉर इंडिया। और हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी बात है कि पंजाब को स्टेबल रखो। वी आर अ बॉर्डर स्टेट एंड हमारे 20% पंजाबी आज हिंदुस्तान की फ़ौज और डिफेंस सर्विसेज के हिस्से हैं। सो हमने ये शांति लानी है। वी हैव टू ब्रिंग द एग्रीकल्चर, जो इशू है इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सकता है, और ताकि हमारे ट्रूप्स का मोराल भी हाई रहे। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 22 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਨੇ। ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਲੋਕੀ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੁੜਨਗੇ, ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ, ਫॉर ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ, ਬਾਈ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਅਕਸ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, UAPA ਲਾਈ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ NSA ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਰਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ, ਵੀ ਕਾਂਟ ਅਵੋਇਡ। ਤੇ ਹੁਣ CM ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਜੌਬ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਤਨ ਰੱਖੇ? ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 2 ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ 'ਚ ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਨੈਟਵਰਕ, ਉਹ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ
ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਓ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਲ ਆਫ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਈਵ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੋ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੀ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਖੈਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੀ। ਉਧਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਥਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਨਥੇਹਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਥੇਹਾ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆਗਾ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆਗਾ। ਜਿਹਦੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਣ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ 5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 20 ਤੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2500 ਰੁਪਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਰਤੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਧਨਗਨ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਰਜੀ ਪਖਾਨੇ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पूरे देश के किसान जहाँ पर जमा हुए हैं, उनके घर में बाल बच्चे भी है, उन्होंने अपने काम भी करने हैं। सरकार तो अपने काम कर रही है, अपने मकानों में सो रही है। जहाँ किसानों से पूछो उनको क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ रही है, कितनी सर्दी में जहाँ से 2 महीने से ऊपर से सो रहे हैं, ठंडा पानी से नहा रहे हैं, नहाने की पक्की व्यवस्था नहीं। तीनों काले कानून रद्द करने की हमारी जो मांग है, सरकार को हम यही विनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी किसानों की मांगें पूरी करके इनको घर भेजा जाए। हमारे लोग तो फिर भी सबर से बैठे हुए हैं। सरकार ने हथकंडे पूरी तरह अपनाए, और सरकारी बंदे थे जो सफाई करने आते थे। सो उनको भी अपील है हमारे आंदोलन को साथ दें हमारा, क्योंकि पेट का सवाल है, रोटी का सवाल है। हमारा मुद्दा एक ही है कि हमारा सभी का जो खाना बनता रहे, पेट में निवाला जाता रहे। अगर तीनों काले कानून रद्द ना हुए तो ये पेट से भी जाएंगे, जो सफाई करने नहीं आ रहे हैं उनको मुंह में निवाला भी नहीं जा पाएगा। सो अपील है मेरी, वो अपने काम पे जरूर आ जाएं। बिजली और पानी की दिक्कत चल रही है। बिजली पानी की और नेट की व्यवस्था बंद कर दी गई है। यहाँ तो लाइट भी नहीं थी और नेट भी बंद कर दिया है। पानी ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਖਬਰ ਝੱਜਰ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਡੀਗਲ ਤੇ ਕਰੌਂਥਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਟੋਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ KMP ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਧਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਟੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।